අපි ගොඩාක් ලේසියකින් පටන් ගත්තේ. මම හිතනවා ලේසි කියලා. ඔයගලන්ට ඩික්ෂනරි ළඟ තියාගන්න පුළුවන්. මේක තාම ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකක් නිසා ඔයාලා ඩික්ෂනරි ළඟ තියාගන්න පුළුවන් පද පන්ති අඳුර ගන්න අමාරු නම් පොඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙනකන් ඔයාලා ඩික්ෂනරි ළඟ තියාගන්න පුළුවන්. ඩික්ෂනරිය ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay, හැබැයි විභාගයට පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. But since this is a practice session, you can use the dictionary if you want. Okay, ready? ලියලා ඉවරද ළමයි? ලියලා ඉවරද? ලියලා ඉවරද ළමයි? Finish writing? ළමයි ලියලා ඉවරද? Have you finished writing? හරි ලෑස්ති එහෙනම් ටග්ගාලා chat එකේ මට වාක්‍යෙම දාන්න ඕනේ මට chat එකේ උත්තරේ විතරක් දාන්න බලන්න for the first sentence can you put the answer please පළවෙනි එකට විතරක් උත්තරේ දාන්න බලන්න පුතේ yes Dushan yes what is the first answer මොකද ඔයා හිතන්නේ yes what is the first answer හැමෝම ගාව ප්‍රශ්න තියෙනවා මම දැන් ප්‍රශ්න අයින් කරා කො වාක්‍යෙම ලියන්න ඕනේ වචනේ විතරක් දාපම ඇති only put the word that's enough පළවෙනි වාක්‍යෙට උත්තරේ මොකද්ද what is the correct form of the word I'm still waiting effect effective effectively මොකද ආගේ උත්තරේ all right effective effective yes most of them came up with the answer effective අපි බලමු ඔක්කොම හරිද කියලා right the first one is effective මම තාම හරිද වැරදිද කියලා කිව්වේ නෑ හා මම මොකද පැහැදිලි කිරීම කරනවා right good number 2
Put number 2 please. දෙවෙනි එකට උත්තරේ දාන්න බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර ඔහොම තියාගන්න. පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් හරිද වැරදිද කියලා. Number 2. Yes, Kavisha. Number 2. දෙවෙනි එකට උත්තරේ ලෑස්ති කරගන්න. Attract, Hansamal. The 3 words are attract, attractive, attractively. Those are the 3 words, right? So Hansamal came up with the answer attract, right? So others came up with the answer attractive. Let me say is attract. Good. Balam then. I'm going to discuss one by one. Ready? Okay. Number 3, third one, third sentence. Things will only worsen if we blank continuously continue in the same direction. So what is the correct word for that? What is the correct word class for that? Yes. Yeah, most of them says continue. Very good. Continue. Taruku says continue. Good. Continue is the answer. Ramid also said, sit to me, continue. All right, most of them kept Kwanita and hey, හැමෝම දායක වෙනවා. මට ඔක්කොම උත්තර කියවන්න බෑ. නමුත් ඔයා දායක වෙන්න මෙතනදී. තා වැදගත් දේ එකයි. හැමෝම දායක වෙන්නේ. ඔයාගේ උත්තරේ දාලා බලන්න හරිද කියලා. Right? හැමෝම දායක වෙන්න මෙතනදී. අපේ ලංකාවේ ගොඩක් මිනිස්සු තමයි වැඩ කරන බොහොම ටික දෙනයි ගොඩක් උන් කානේ වැඩ කරන දිහා බලාගෙන ඉන්න උන්ගේ අද කුද කියනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ හැටි. No, හැමෝම වැඩ කරන්න ඕනේ. Next one, number 4. Yes. The man went home happily, thinking he had helped the poor. All right. Yes. And yes, most of them came up with the answer. Yes, happily. And the last one. I was very unhappy to see a lot of garbage left, carelessly, careful, all around the city. Yes. What is your answer? So most of them said carelessly. Very good. Carelessly is the answer. Then එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර ටික කිව්වනේ. එහෙනම් බලන්න මගේ උත්තර. දැන් උත්තර නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. වඩා වැදගත් වෙන්නේ. තේරුණාද ළමයි? උත්තරේ නෙමෙයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. උත්තරේ ගත්ත විදිය. එහෙනම් බලාගන්න. All of you now please concentrate. ප්‍රශ්නේ මේකනේ. ප්‍රශ්නේ මේකයි නේද? This is the question. එහෙනම් බලමු පළවෙනි එකට උත්තරේ වාගේ උත්තරේ මගේ උත්තරේ ගැලපෙනවද කියලා. Right. First one, complete the sentences selecting a word. Says there are 2 extra words. උපදේශ විවිධාකාර වෙන්න පුළුවන්. But the theory is the same. The theory behind almost the same. Right? ඔයාලා නොමග යවන්න උපදේශ විවිධාකාර දෙන්න පුළුවන්. But if you know the theory well, then apply the same theory, because for most occasions the theory is the same. Right. First one. The internet has proved the way for some of the most effectively. දැන් මුලින් මොකද වෙන්න ඕනේ? ඔය දීලා දෙන වචන තුන අඳුර ගන්න ඕනේ. මොකද අඳුර ගන්න ඕනේ? වචන තුනේ පද පන්තිය. Something like this. එහෙනම් වචන තුන මේක නේද? Effect, effective, effectively. එහෙනම් අඳුර ගන්නවා. Then or මං dictionary බලන්න කියලා නේ. If you are not sure. Effect is one. Or ly තියෙනවා නම් අඳුර ගන්න lazy adverb එකක් කියලා. එහෙනම් ඉතින් පටන් ගන්න. So start with adverb. ly අයින් කරාම effective. එහෙනම් මේක adjective. එහෙනම් effect කියන්නේ මොකද්ද? Is a noun. Effect, affect දෙකක්. Effects කියන්නේ බලපෑම්.
What are the effects? මොනවද බලපෑම්? Effect කියන්නේ බලපානවා කියන අදහස ක්‍රියාපදය. ඒක දෙක පටලවා ගන්න එපා. Effect and affect. ඒ දෙක වෙනස්. Effect is the noun, affect is the verb. So don't mix up that. And like you know, the internet has proved the way for some of the most. දෙවල මතක ඇති most කියන එක පාවිච්චි කරනවා. It is the most beautiful. මතක ඇති මොකද මේ superlative නේද? The most beautiful, the most useful, the most careless, the most intelligent. මතකද දන්නේ? එහෙනම් හිස්සට එන්න ඕනේ. When you look at the word the most means the superlative adjective. එහෙනම් මේ තුනේ adjective ස්වරූපේ මොකද්ද? Yes, the word is most is the word that we have to concentrate. And if you want the word before that also, the most, අපි සාමාන්‍ය superlative form එකේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. syllable දෙකක් කොයි වෙලේ සංඛ්‍යාවක් තිබුණොත් beautiful, more beautiful, most beautiful. Useful, more useful, most useful. මොනවද මේ adjectives? එර මොකද උත්තරේ? It should be an adjective. එන answer එක මොකද්ද? Effective. එර බලන්න උත්තරේ හරිද කියලා. Effective is the answer. Number 2, I am happy that we have contributed to make the place clean and blank too. Clean and blank too. Now you can see the word and. And is what is a conjunction. And can සම්බන්ධ පදයක් නේ. නේද? ඔහු සහ ඇය. අමල් සහ නිමල්. Amal and nimal. Conjunction එකක්. එහෙනම් ඊට ඉස්සෙල්ලා වචන මොකද්ද? Clean and. Clean කියන්නේ මොකද්ද? Adjective එකක් නේ. එහෙනම් you know I'm happy that we have contributed. මම බොහොම සතුටුයි අපි දායක වුණායි කියලා. To make the place ඒ ස්ථානය මොකද්ද? Clean. Clean කියන්නේ මොකද්ද? Very clean. පිරිසිදු කරන්න. නේද? ඒ ස්ථානයේ පිරිසිදු තියන්න අපි ඒ ස්ථානයේ පිරිසිදු කරන්න අපේ දායකත්වය අපි දායක වුණායි කියලා මම පොඩ්ඩක් සතුටු වෙනවා. I'm happy that we have contributed to make the place clean. එහෙනම් clean කියන්නේ adjective එකක්. එහෙනම් clean and අපි සාමාන්‍යයෙන් මොනවාද conjunction පාවිච්චි කරන්නේ එක જાතියේ පද සම්බන්ධ කරන්න. එහෙනම් clean and එහෙනම් clean කියන්නේ adjective එකක් නම් එහෙනම් අනිත් එකත් adjective වෙන්න ඕනේ. Do you understand? එහෙනම් මේ වචන තුනෙන් attract, attractive, attractively එහෙනම් ලේසියෙන් පටන් ගමු adverb එල්වයි අයින් කරාම adjective එහෙනම් මොකද මොකද්ද is a verb. එහෙනම් මේ තුනෙන් බෙතන්ට ගැලපෙන උත්තරේ මොකද්ද? Clean and tidy, clean and beautiful, clean and you know very clean and very attractive. And what was it? It should be adjective. And I'm out today. Attractive. And I'm happy that we have contributed to make the place clean and attractive. මරගොඩ සතුටුයි අපිට දායක වෙන්න හැකියාව ලැබුණා ඒ ස්ථානය පිරිසිදු කරන්නයි ආකර්ෂණීය කරන්නයි කියන එකයි ඒකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? Attractive. Third one, things will be worse if we blank in the same direction. If we blank in the same direction. His study is setting out we. We is what? Subjective pronoun. එනකොට වෙන උක්තය තියෙනවා. එහෙනම් උක්තයට පසුව immediately එන්නේ මොකක්ද? වාක්‍යේ. වාක්‍යේ උක්තයට පසුව එන්න පුළුවන් මොකක්ද? If we blank in the same direction. or දෙවෙනි වාක්‍යය if we blank in the same direction මොකද්ද missing? verb is missing. එහෙනම් මේ පද තුනේ පද පන්ති අඳුර ගන්න ඕනේ නේද? Very important. So you have to identify the word structure. Continuous, continuously, continue. ඔකට වචන තුන එහෙනම් continuously adverb එහෙනම් continue, continuously, continuous is the adjective. එල්බයි තිබොත් adverb එක අඳුර ගන්න ලේසිනේ. එහෙනම් එල්බයි අයින් කරාම මේක adjective එක. එහෙනම් continue is the verb. එහෙනම් ඔය තුනෙන් එන්න ඕනේ මොකක්ද?
And if we blank in the same direction, what is missing? The verb is missing. And I'm talking about the verb එකක් එන්න ඕනේ. එහෙනම් verb එක මොකද්ද? Continue. Answer is already there. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? Things will be worse if we continue in the same direction. අපි ඒ දිශාවෙම ගමන් කරොත් තත්ත්වය වඩාත් නරක අතට හැරෙන්න පුළුවන් කියලා දැසෙක තියෙනවා. Things will be worse if we continue in the same direction. And I'll tell you what it should be continue because the word is missing. The next one, the man went home happier, happily. And happy, happier, happily. එල්වල් දාපු ගමන් adverb එක කියලා පේන්න ඕනේ. එල්වල් අයින් කරපු ගමන් adjective එක කියලා පේන්න ඕනේ. එතකොට happy කියන්නේ adjective එක නම් happily කියන්නේ adverb එක. Happier කියන්නේ මොකද්ද? Comparative adjective කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් පින්න එක adjective එකක් දෙන්නේ adverb මුලින්ම තෝරගන්න word class එක. ඊට පස්සේ තෝරගන්නේ comparative superior කියලා. එහෙනම් මුලින්ම තෝරගන්න ඕනේ adjective එකද adverb එකද? එහෙනම් මොකද්ද? The man went home. මිනිහා ගෙදර ගියා. ගෙදර ගියේ කොහොමද? එයා යාගේ බල්ලත් එක්ක ගෙදර ගියේ කොහොමද කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද එලා මිසින්? Adjective එකද adverb එකද? Can you say the man went home happy? No. I went home happy. I went on a trip happy. I went on a trip happily. Adverb එක. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? Adverb is missing. එහෙනම් උත්තරේ adverb එක. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? Happily. All right. I was very unhappy. මම ගොඩක් අසතුටු වුණා. To see a lot of garbage. කුණු ගොඩක්. Left දාලා තියෙනවා කොහෙද? All around the city. නගරේ පුරා තැන් තැන් වල කුණු දාලා තියෙනවා. දාලා තියෙන්නේ ප්‍රවේශමෙන්ද ප්‍රවේශම් රහිතවද? කිසිම නෑ බෑග් වල දාන ඔය විසි කළනේ. එහෙනම් careful ද careless ද කියලා කියන්නකෝ. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? Careless. Careful නම් මම unhappy වෙන්න ඕනේ නෑනේ. It should be careless. කිසිම කියන්නේ මේ සුපරික්ෂාකාරී බවින් තොරව තමයි මේ කුණු හැමතැනම දාලා තියෙන්නේ. I was very unhappy. That's why I was very unhappy. ඒක තමයි මම අසතුටුනේ. I was very unhappy to see a lot of garbage left. එතකොට කුණු මොකද්ද දාලා තිබ්බේ විදිය තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. කුණු දාලා තිබ්බේ කොහොමද? අපරීක්ෂාකාරී ලෙස. අපරීක්ෂාකාරීව. එහෙනම් කුණු දාලා තිබිච්ච විදිය තමයි මෙතනින් විස්තර කරන්නේ. එහෙනම් carelessly adverb. එහෙනම් carelessly ly අයු ගමන් මොකද adjective බවට පත් වෙනවා. ඒකේ විරුද්ධ පදය. එහෙනම් මේකේ adjective එක. carelessly කියන එකේ adjective එක careless. ඒකේ විරුද්ධ පදය careful. දෙකම adjectives. එහෙම නේද? එහෙනම් careless and careful adjectives. Careless is the adverb. දැන් අහනවා adjective එකක් දෙන්නේ adverb එකක් දෙන්නේ. එහෙනම් පැහැදිලිව කියනවා I was very unhappy to see a lot of garbage left. මම ගොඩක් අසතුටින් ඉන්නේ දකින්න මම ගොඩක් අසතුටුයි දකින්න ලැබෙන්නේ මොකක්ද මේ කුණු දාලා තියෙනවා. left කියන්නේ කුණු තැන්වල දාලා තියෙනවා අතහැරලා තියෙනවා. අතහැරලා තියෙන්නේ කොහොමද? බොහොම අපරීක්ෂාකාරී ලෙස. එහෙනම් මොකද උත්තරේ? carelessly. එහෙනම් ඔන්න ප්‍රශ්නවලට උත්තර. හැබැයි වැදගත් දේ තමයි පුතේ මේ ප්‍රශ්නේ ඔබ මෙන්න මේ වගුව ඔබ ඉගෙන ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඒක නිසා අවසානයේ උත්තර ටික එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එහෙනම් බලන්න ඔයාගේ උත්තර ටික හරිද කියලා. හැබැයි අවසානයේ ඔබ මෙන්න මේ වගුව ලියා ගැනීම ඉතා වැදගත්. මොකද ඔබ මේ ඉගෙන ගන්න දේ. ඔබ මේ ඉගෙන ගන්න දේ. මේ වචන ඉගෙන ගන්න ඔබ දැන්. එලා ඔබ ඉගෙන ගන්න effect කියන්නේ noun එක, effective කියන්නේ adjective එක, effectively කියන්නේ adverb එක, attract කියන්නේ verb එක, attractive කියන්නේ adjective, attractive කියන්නේ adverb එක. තකල් මේ වගුව ලියා ගන්න මම ඉක්මන් කරලා. මේ වගුව දාලා this is for your further study. මේ ඔබගේ ඉදිරි දැන ගැනීම පිණිස. මොකද මේ වචන ආයේ විභාගෙට එන්න පුළුවන්. ඒක ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වචන වල බලලා ගිහින්. So this table you have to learn by heart. මේ table එක ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මේ වචන අඳුර ගන්න ඕනේ word class එකත් එක්ක. Okay? එහෙනම් ලියා ගන්න බලන්න වගුව ටක් කරලා
ලියාගන්න ගමන් අහගන්න විශේෂ පණිවිඩයක්. සමහර අය මේ මට පෙන්වන්න මූණ පෙන්වන්න දීලා යනවා. සමහර අය මූණ දීලා යනවා නිකන් ඔන්න පන්ති ආවා කියලා. හොඳද? මතක තියාගන්න මම රෙජිස්ටර් දෙපාරක් මාක් කරනවා. හරිද? මම තාම රෙජිස්ටර් මාක් කරේ නැහැ. හැබැයි මම රෙජිස්ටර් දෙපාරක් මාක් කරනවා. දෙපාරෙදිම කට්ටිය ඉන්න ඕනේ. මුලදී ඉඳලා පස්සේ නැති වුණොත් එහෙම එයාව මම ඇබ්සෙන්ටි කෙනෙක් හැටියට තමයි මේ මම සලකන්නේ. හරි? මම තියාගන්න එක. ඒ නිසා මුල සිට අග දක්වාම පන්ති නැදී ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පුතා පන්ති නැවිත් ඉන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම ආයි කාටවත් කෝල් කරන්නේ නැහැ. මම හැමෝටම කෝල් කරලා දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම hereafter I'm not going to call you. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දිගටම මේකට සහභාගී වෙන්න එච්චරයි. Okay? ඔබ නොහිතන වෙලාවක තමයි මම රෙජිස්ටර් මාක් කරන්නේ. ඒක මම තියාගන්න. මාක් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන්ට මම නම් ටික තියෙනවා මගේ සිස්ටම් එකේ. දෙපාරක් පන්ති මැදදී සහ පන්ති අගදී මම රෙජිස්ටර් දෙපාරක් ගන්නවා. එතකොට නැති අය කවුද කියලා බලමු. ලිව්වද? finish writing? එහෙනම් අපි දෙයිනේ කියලා O level paper එකේ ප්‍රශ්නයකට යමුද? කෙලින්ම අපි O level paper එකේ ප්‍රශ්නයකට යමුද?
ඔබ try කරන්න dictionary පාවිච්චි නොකර උත්තරේ ගන්න. But that's my recommendation. But if you want, still you can use the dictionary, no problem. හරිද? එහෙනම් අපි දෙයනේ කියලා කෙලින්ම අපි සාමාන්‍ය පීඩ විභාගයට ආපු ප්‍රශ්නයකට යමු. බලන්න ඩාන්ස් කියපු කරුණු මේ ප්‍රශ්න තියෙනවද නැද්ද කියලා. ලෑස්ති නේද? finish writing? හොඳයි. එහෙනම් අපි ප්‍රශ්නට යමු කෙලින්ම. 2010 දැන් අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා ටිකක් කල් ආපු ප්‍රශ්නයක් මේ. වෙනස මොකද්ද? පැරග්‍රාෆ් එකක් සර්. පැරග්‍රාෆ් එක හදන්නේ කොහොමද? වාක්‍යෙන් වාක්‍ය. ඒක නිසා කලබල වෙන්න එපා. take sentence by sentence. වාක්‍යෙන් වාක්‍ය යන්න. ඉස්සර ප්‍රශ්නේ වගේම අර ඒක බලන්න පුළුවන්. කලබල වෙන්න එපා ඡේදයක් දුන්නයි කියලා. ඡේදය හැදෙන්නේ වාක්‍ය කීපයක් එකතු වෙලා. එහෙනම් මුලින්ම පැරග්‍රාෆ් එක ලියා ගන්න. මේ 2010 O level ප්‍රශ්නේ.
Right, finish writing. Now you can do your answers now, or you can provide your answers now. While I was abroad, I picked up a mystery blank. The words are infect, infection, infectious. Full stop. පළවෙනි වාක්‍ය එහෙම හිතන්න ඕනේ. My doctor sent me to see a blank specialist because he did not recognize my symptoms. Symptoms කියලා කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ. After a thorough blank examiner, he asked a nurse to give me an injection, right? Give me an injection. Although the arm was quite painfully for several days, my recovery was quick. All right, so that's it. Then උත්තර ටික දාන්න බාරක් මං කළා. Put the answers now. දෙදහස් 10 ලංකාවේම ළමයි ලියපු ප්‍රශ්නේ. මේකට ලකුණු 10ක් හම්බුණා. එක හිස්තැන ලකුණු 2 ගානේ. So got 10 marks. හරි? බලන්න ඕනේ ලකුණු 10ක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා.
ඉවර නම් උත්තර ටික දාන්න පුළුවන් මොනවාද chat එකේ උත්තර පහම ඔයාලට දාන්න පුළුවන් chat එකේ. all right. ඔන්න දැන් මම රෙජිස්ටර් එක මාක් කරනවා. All right, Ramindu Umapati already came with the answers. First one, infection, specialist, examination, injection, painfully, and recover. Ramindu, තා හොඳට ටිකක් බලන්න උත්තර ටික හරිද කියලා. Double check කරලා බලන්න Ramindu. Tisha says infection, specialist, examine, injection, painful, and recovery. Then payane da Ramindu උත්තර අතර වෙනසක් තියෙනවානේ දෝල් වෙනවා වෙනසක් නේද? So I'm telling you. හැබැයි එහෙම දෝල් වෙන්න බෑනේ. හැමෝම හරියට තේරුම් ගත්තා නම් එහෙම දෝල් වෙන්න බෑ. හැමෝගේම උත්තර එක වගේ වෙන්න ඕන. All right? ඔක්කොම උත්තර ටික දාන්න පුතේ. කෙනුලි මල්මි එකත් එකක් නෙමෙයි ඔයාගේ උත්තර ටික පහම 10ම දාන්න. අර තීෂා දාලා තිනවා වගේ, රවින්දු උමාපති දාලා තිනවා වගේ ඔක්කොම දාන්න. Yeah, infection කෙනුලි, specialist, examination, injection, painful, recovery. Okay. දැන් බලන්න සමානකම් තියෙනවද කියලා. මගේ උත්තර ටික ඇගේ උත්තර ටික සමානයි. වෙනස්. දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? හරි දැන් වෙලාව. මම හිතන්නේ දැන් උත්තර සාකච්ඡා කරන කාලේ හරි. සිතුමි yes infection, specialist, examination, injection, painful, recovery. Yes. Deepaka, infection specialist, examination, injection, painful, recovery. Okay. Sandi, infection specialist, examination, injection, painfully recovery. Okay. For Vienna's company, yes. Vidura, infection specialist, examination, injection, painful recovery. Okay. All right. Good. එහෙනම් අපි දැන් හැමෝම මම හිතන්නේ උත්තර දාන්න ඇති කියලා හිතනවා. දැන් හිතන්නේ මේ ඕල් ලෙවල් ප්‍රශ්නයක් ලංකාවම ලියපු ප්‍රශ්නයකට උත්තර දුන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. බලමු ඔබ සාර්ථකද කියලා. Ready? Are you ready? එහෙනම් ප්‍රශ්නේ මේකයි නේද පුතේ? This is the question. එහෙනම් අපි යමු. Even though it's a paragraph, ගොඩක් ළමයි මේ paragraph වලට බයයි. මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි ඔය හිස්තම් පුරවනේ ඔක්කොම මේ paragraph වලට බය වෙන්න එපා. The formation of the question is a paragraph, but make sure a paragraph is formed with the combination of couple of sentences. So you go sentence by sentence, right? While I was abroad, I picked up a mystery blank. Then මුලින්ම පයින් වාක්‍යයකනේ මම කිව්වා වාක්‍යයන්නේ කියලා. While I was abroad, I picked up a mystery blank. The three words are infect, infection, infectious. And මුලින්ම ගන්නෝනේ මේ දීලා තියෙන වචනවල පදපත්. Infect is a verb. කවුද මේ මයික් එකක් on කරගෙන ඉන්නේ බලන්න. මට එක සද්ද ඇහෙනවා. තමන්ගේ මයික් එක ඔෆ් කරගන්න පුතේ. රොෂෙන් ෂෙරෝමා හොඳයි. මයික් එක ඔෆ් කරගන්න. හරි නේද පුතේ? මෙන්න ප්‍රශ්නට උත්තර ගන්න විදිය. මුලින්ම ඔබ දී ඇති වචනවල පදපන්ති අඳුර ගන්න ඕනේ. In fact ආසාදනය වෙනවට කියන්නේ in fact is the infection ආසාදනය which is a noun. Infectious ආසාදනය විය හැකි කියන අදහසයි. It's an adjective. එහෙනම් පළවෙනි කාරණාව තමයි දී ඇති වචනවල පද පන්ති අඳුන ගැනීම ඉතා වැදගත්. In fact,
infection, infectious. දැන් ඔබ තීරණය කරන්න ඕනේ හිස්තැනට එන්නේ මොන පද පන්තියේද? ඒක තීරණය කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ? මම කිව්වා හිස්තැනට පෙර තියෙන වචනේ මුලින්ම ඊට පස්සේ පසුව තියෙනවා නම් පසු තියෙන වචනේ බලන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා pick up a mystery. mystery කියන්නේ මොකද්ද? අద్භූත. හොයාගන්න බෑ. ඒක adjective එකක්. article එකක් තියෙනවා a adjective එකක් තියෙන ඊට පස්සේ adjective එකට පස්සේ මොකක්ද දෙන්න පුළුවන්? මොකද උත්තරේ? infect the infection the infectious the එහෙනම් උත්තරේ තමයි a mystery is an adjective. mystery එකක් කියලා කියන්නේ හොයාගන්න බෑ හිතාගන්න බෑ. අනේ මේ COVID-19 වගේ is a mystery. කොහෙන්ද ආවේ කින්ද මන්ද හොයාගන්න බෑ තාම. අද්භූතයි. it's an adjective. adjective එකට පස්සේ මොකක්ද දෙන්න පුළුවන්? noun එකක්. එහෙනම් උත්තරේ මොකක්ද? infection. All right. So the answer is what? Infection. බලන්න වාගේ උත්තරේ හරිද කියලා. While I was abroad, I picked up a mystery infection. The next one. My doctor, family doctor, sent me to see කියන්නේ article එකක් නේද? අමතක කරන්න එපා. මොකද වචන තුන special, specially, specialist. ඔය තුනෙන් අඳුනගන්න පුළුවන් adverb එක ly. ly අයින් කරාම adjective special. එහෙනම් specialist කියන්නේ මොකද්ද? noun එක. විශේෂඥවරයෙක්. special විශේෂයි. විශේෂයෙන් විශේෂ ලෙස specially specialist විශේෂඥයෙක් කියන අදහස. ඒ යම් කිසි විෂයකට ඔහු අති දක්ෂයි. විශේෂඥයෙක් කියන්නේ ඒකනේ. එහෙනම් my doctor sent me to see කියන්නේ adjective article එකක් නේද? article එකට පස්සේ immediately එන්න පුළුවන් මොකද්ද පුතේ? noun එකක් කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. එහෙනම් article එකට පස්සේ එන්න පුළුවන් noun එකක්. එහෙනම් මේ තුනේ noun එක මොකද්ද? specialist. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? My doctor sent me to see a specialist because he did not recognize my symptoms. ඔහුට අඳුරගන්න බැරි වුණා මගේ රෝග ලක්ෂණ. ඒ නිසා ඔහු මාව යොමු කරා විශේෂඥවරයෙකුට. මගේ දොස්තර සාමාන්‍ය දොස්තර කෙනෙක්. ඔහු යොමු කරා විශේෂඥවරයෙකුට. මොකද ඔහුට අඳුරගන්න බැරි වුණ නිසා. Then third one. After a thorough මේ වචන සබ්ද ගන්න කොහොමද? thorough කියන්නේ very කියන එකට සමාන පදයක්. very good. ඉතා හොඳ කියන අදහස. විධිමත් හොඳ කියන අදහස. thorough. After a thorough blank. examination, examiner. එහෙනම් මේ වචන තුනේ පද තුනම බඳුන ගන්න ඕනේ. examination, examiner. ඔය තුනේ වල හුරු වචනේ මොකද්ද? examination විභාගය නේද? noun එක. එහෙනම් ඒක verb එක examine පරීක්ෂා කරනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? examine පරීක්ෂණය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ examination. examiner කියන්නේ යමක් පරීක්ෂා කරන තැනැත්තා. The person who examine is called the examiner. දැන් විභාග ශාලාවේ ඉන්න පරීක්ෂකවරු නේද? They are called the examiners. examiner කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි දරුවන්ව පරීක්ෂා කරන්නේ. They are called the examiners, which is a noun. දැන් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ noun දෙකක් තියෙනවා. Can you see there are two nouns and one verb? එහෙනම් ඔයා තාම තීරණය ගන්න word class එක. එහෙනම් after a thorough කියන එකට සමාන පද තමයි very good කියන අදහස. After a very good කියන සමාන පද තමයි thorough කියන එක. එහෙනම් very good adjective එකට පස්සේ මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? noun එකක් කියලා පේන්න ඕනේ. දැන් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? nouns දෙකක් තියෙනවා. There are two nouns. Examination and examiner. එහෙනම් after a thorough ඉතාමත්ම හොඳ පරීක්ෂකයාද පරීක්ෂණයද? ඉතා හොඳ පරීක්ෂකයෙක්ගෙන් පසුවද? ඉතා හොඳ පරීක්ෂණයකින් පසුවද? එහෙනම් ওই දෙකේ උත්තරේ මොකද්ද?
the most suitable word is examination. And that's tricky than for the nouns දෙකක් තිබෙන නිසා. After a thorough examination and ඊළඟ හිස්තැනට උත්තරේ. ඉතාමත්ම හොඳ විභාගයකින් පසුව පරීක්ෂා කිරීමකින් පසුව after a thorough examination මාව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් වුණාට පස්සේ ඔහු මොකද කරේ? After a thorough examination ඉතින් හොඳ මොකද මේ විභාගයේ එහෙම විභාගයක් කියලා මේ පේපර් විභාගයක් නෙමෙයි මාව හොඳට අධ්‍යයනය කරා නේද? A thorough examination. ඊළඟ එක he asked a nurse to give me එයා කිව්වා nurse කෙනෙකුට මට දෙන්න කියලා an blank injector injection අතර tricky තැන් දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මුලින්ම අඳුර ගන්න ඕනේ දී ඇති වචන වල පද පන්තිය inject කරනවා කියන්නේ ක්‍රියාපදය. යමක් ඇඟට මොකද්ද? කටුවක් භාවිතයෙන් ඇතුල් කරනවා අපි කියන්නේ inject කරනවා. ඒක ක්‍රියාපදයක්. injector කියන්නේ inject කරන්න භාවිතා කරන උපකරණය. That's called injector. Do you understand? Or we can say the person actually. Injector, the person. Injection වාගේ ඇඟ ඇතුළට දාන තරලය COVID injection එක ඇඟ ඇතුළට සිලින්ඩරේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ ඉදිකට්ටයි දාන්නේ නැහැ නේ ඇඟ ඇතුළට ඒක භාවිතා කරලා ඒක ඇතුළේ තියෙන තරලය ඇතුළට බස්සනවා. That is called the injection. එහෙනම් නර්ස් දුන්නේ ඉන්ජෙක්ට් එකක්ද? එහෙනම් බලන්න ඕනේ හිස්සට එන්නේ මොකද්ද? ANN ආටිකල් එකකට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ පුළුවන් immediately. ඊට පස්සේ මුකුත් නැහැ නේ full stop වෙනව නේද? එහෙනම් ආටිකල් එකට පස්සේ එන්න පුළුවන් මොකද්ද? noun එකක්. එහෙනම් මේ දෙකෙන් nouns දෙකක් තියෙනවා. injector the injection the nurse මොකද inject එකක්ද injection එකක්ද? injection එකක් නේද? covid injector කියන්නේ නැහැ නේ injection එකක් නේ. covid injection. එහෙනම් උත්තරේ මොකක්ද? injection. ඊට පස්සේ කියනවා although injection දුන්නා පස්සේ මොකද අත ගොඩක් මොකද්ද? ගොඩක් වේදනාකාරී නේද? ඔය covid එක ගහපුවා දන්නව ඇති. Although the arm was quite blank for several days was quite කියන එකේ තේරුම very කියන අදහස. very කියන එකට සමාන පදයක්. Although the arm was very අපි සාමාන්‍ය very කියන වචනයට පස්සේ very කියන්නේ adverb එකක්. adverb එකට පස්සේ පාවිච්චි කරන වචන මොකද්ද? adjective එකක්. very beautiful, very painful, very colorful, very fast, very young, you know, very good. එහෙමනේ. එහෙනම් very කියන සමානවට quite කියන එකට. එහෙනම් although the arm was quite painful the painfully the ly දිනන adverb එකේ කියලා අඳුරගත්තා. ly අයින් කරාම painful adjective එක කියලා අඳුරගත්තා. එහෙනම් pain කියන්නේ මොකද්ද? noun එක. එහෙනම් be verb එකට පස්සේ although the arm was is a be verb was quite කියන එකට තේරුම very කියන අදහසයි. එහෙනම් be verb එකට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? adjective එකක්. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? although the arm was quite painful for several days. දවස් කීපයක් මගේ අතේ අමාරුව තිබුණත් අල්තෑන් although මතකයිනේ conjunctions. දින කීපයක් මගේ මේ අතේ අමාරුව තිබුණත් quite painful. අන්තිම එක කියනවා my blank was quick. my කියන්නේ මොකද්ද? I mean my mind myself. මතකයිනේ? genitive noun number 1 එක පාවිච්චි කරලා තියෙන my mind my number 1 එහෙනම් මම කිව්වා number 1 එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මොකක් තිබුණොත්ද? noun එකක් තිබුණොත්. එහෙනම් my වට පස්සේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ පුතේ? noun එකක් එන්න ඕනේ.
එහෙනම් recoverable recovery කියන එකේ නාමපදය හොයාගන්න. recover කියන්නේ verb එක. My recovery was quick. හරිද? ඔන්න උත්තර ටික. දැන් මට ටක් ගාලා කියන්න බලන්න. ලකුණු උත්තර 5යිනේ, ඔක්කොම උත්තර 6යි නේද? 6න් කීයද කියලා chat එකේ ඉක්මනට දාන්න බලන්න හැමෝම. හැමෝම දාන්න ඕනේ. කමන්නේ 10. හරි. ඔව් 10න් 10 හරි. කමක් නැහැ. 6න් දාන්නකො එක ගානේ හරි. හොඳයි. very good. ඉක්මන් කරන්න අනිත් අය.